Uh, okay, very good evening to all. So, warm welcome to today's session. So, business organization and management. So, welcome to today resource person Dr. B. Nagalakshmi Madam, Assistant Professor of Commerce, Government Degree College, Dr. BRR, Government Degree College, Autonomous, Jadcherla, Mahabubnagar District. So, thank you, Madam, for accepting as a resource person to this online state level free online PG entrance coaching platform. Last year also you are served as a resource person rendering the services to the to this platform. Thank you very much and warm welcome also Dr. Gangishetty Srinivas sir, co-convener of this program, and all the students from the across Telangana. So once again, welcome to day 31 session Business Organization Management. The resource person of the remaining two sessions, Dr. B. Nagalakshmi Madam. Uh, Thank you, Madam. I am handovering to you. Thank you, sir, for your warm welcome and giving me this opportunity to serve as a resource person. During the previous year, also, I have served as a resource person for the subject of business economics. I feel privileged to utilize this opportunity. This year, I have been assigned to teach BOM. I'll tries to give the best, which could be helpful for the students for their PG entrance examination. Uh, Give me 1 second, sir. Sir, it is Okay, Madam. Just a not minute. Yes, allowing. just a minute. Just a minute. Sir, recording starting, sir. Yes. Srinivas sir, recording చూపిస్తుందా? Yes, it is started, sir. It is showing Okay, icon. madam. Okay. Just a minute, madam. I will give the host rights to you. Okay. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాను మేడం. ఓకే, యూ కెన్ నౌ షేర్ ది, యు ఆర్ ద హోస్ట్. Okay, sir. Give me 1 second. Hope my screen is visible. ఎస్ మేడం, విజిబుల్, Yes, క్లియర్. ma'am. I hope my audio is also clear to everyone. స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ మేడం, వెరీ క్లియర్. సో Right. Yeah, very good evening, all the students. Hope I am not visible, but my voice is reaching to you all. Yes, ma'am. This is Yes, an ma'am. interactive session. మేడం, Yeah. Thank you, students. It is an interaction session of topic of business organization and management. I'm very much happy that I am taking a part of this state level free online PG entrance coaching for state level students of Telangana. Myself, Dr. Naglakshmi. I thank the organizers of SRR Government Arts and Science College, Karimnagar, as well the organizers from the Kakatiya Government College, Hankonda. Today's topic of mine is BOM. In that, half of the first part has been dealt by Dr. Burla Naresh Garu. Today, I am going to deal with the second part of BOM. Those are functions of management, planning and organization, authority, coordination and control, decision making, centralization, and decentralization. Students, I request all of you that if I'm going so fast or I could not able to explain to reach to your extent, please inform me once. Hope I'm using the simple language.
Yes, If ma'am. somewhere I will use Telugu also, but I tries to explain you in bilingual. Could be helpful for both English medium as well as Telugu medium students. Um, as yesterday's lecture has been concentration towards the forms of organization, mainly focusing on sole proprietorship, um, partnership, companies, joint stock companies, their formation, promoters, and go on. Not only the formation part, it is the management is a key role, and it is having a very significant role in business. So management is a art as well as it's a science of today's world. Management is playing a key role in the success of any organization because organization is a group of people. Before going to the topic, I would like to focus that whatever the question paper pattern we can observe in CPZ MCOM courses, the questions broadly has been, we can expect that it can be expected question from concept based questions. It is having tentatively it is 40%. Theory based questions, it is 30%. Ascertaining of reasoning, it is 5%. Match the following like questions are 10%. Application based multiple questions, MCQs are 15%. If we think of concept based questions, the question could be like this form: which management function determines the future action? Like that, we can have four multiple options. In that one, whichever is best suits, we will select that one. If it is theory question, theory means it is directly asking from the topic. The textbook only, you will get the concept. In that, it is going to be asked. Like the question is, who proposed the scientific management? Or else it can be, who is the father of scientific management? Or else they will give some book name and the book is being published, prepared by whom? Like that questions we can expect. Some question papers are asking in recent years, they are going to focus more on the application based. You need to have a basic knowledge about the theories where you have to use your application and you have to give the answer. Then match the following. Sometimes they, in the previous question papers, we observe that leadership theories are there. So which theory has been proposed by whom? Like that, few questions have been focused. And majorly here in the application based questions, manager delegates the authority but remains responsibility. So like this, we need to identify the concept in this question, this say statement. Like that, the whatever questions we see in the BOM paper, in the second part, we can expect the questions like this pattern. We may expect out of 10 questions, if it is 6 questions, then 6 questions can be divided like this manner. Now coming to the actual topic, it is functions of management. I have divided the entire topics allocated by sir into 2 sessions. Today's we will going to focus on functions, planning and organization, and authority. The first part is functions of management. Before going to functions, I would like to focus on management because sometimes the focus on the paper is the definition is been given and they may ask 4 options. The definition is given by whom? Like that. Mainly different definitions we can see in the management. They may take a key part and they will ask who has been taken, who has given this key point as a definition form. Like that also we can see the question. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అమ్మా నిర్వచనాలలో ఒక ముఖ్యమైన అంశము పైన ఫోకస్ చేసి ఈ అంశము ఆధారంగా ఎవరు నిర్వచించారు అని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ముందు మనం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకొని ఆ నిర్వచనాల నుండి ఫంక్షన్స్ కి వెళ్దాం. So management is the process of getting work done through and with the people in an efficient and effective manner. And without the management, nothing is seen in the organization at present days.
Management is considered both as art as well as science. An organization or an enterprise is a set of people working together to achieve the common goals. We know that every organization is a group of people and they have different types of capabilities, skills, and abilities. Being a management, we have to coordinate all those people to achieve the organization goal. It's not easy to maintain or make all the people to achieve the organization goal. We have to motivate someone, we have to guide them someone, so that we have to direct someone, we have to control someone. Then only a manager can achieve the objective of an organization. Hence, management is a key role, or it is playing a crucial role in achievement of the success of the organization. Management is a universal process of organizing activities irrespective of its nature, size, or type of organization. Organization may be a smaller one, medium one, or large scale, but everywhere we can see the management process. Management is a discipline, and it is in dynamic in nature. Uh, uh, and here we can see that in the today's competitive business environment, effective management will definitely help the organization to reduce the cost, ultimately improves the productivity, satisfy the customers, and to achieve the ultimate objective of sustainable growth. Coming to the point of characteristics of management, management is a goal oriented and it is a continuous process. And we cannot say that once the activity is done by some human or a man, it is not the end. The management process has to be continuous. One activity will be continued by the next activity. We have to motivate the workers or the laborers or the subordinates or supervisors or the managers or executives or the workers, whoever involved in the organization. We have to make a continuous motivation, and we have to enthusiast them to work continuously to achieve the goal of the organization. We have to motivate all the people continuously to perform the duties assigned to them in an effective and efficient manner. Nobody has to feel it as a burden. Sometimes when we got attached with the organization, then we feel it as a responsible and we feel more యాక్టివ్ టు వర్క్. మనది అని అనుకున్నప్పుడు మనం కొంచెం ఎక్కువ, ఇప్పుడు మన కాలేజ్ ఉందనుకోండి, మన కాలేజ్ లో ఏదైనా మన కళ్ళ ముందు ఏదైనా కనిపించింది వేస్ట్ అవుతున్నట్టు అనుకుంటే మనం అరే ఇది మన కాలేజ్, మనం దాన్ని బెటర్ గా చూసుకోవాలి అని ఫీల్ అవుతాం. సో అలా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో వర్కర్స్ కానీ లేబర్స్ కానీ బాటమ్ లెవెల్ నుంచి టాప్ లెవెల్ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ సంస్థని నాది మనది అని అనుకొని వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ పీపుల్ ఓంట్ థింక్ దట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అవర్స్, then the attachment or the happiness may not be effective. People may not give the 100% effectiveness or contribution of their services for the organization development. Not only this, management needs to be coordinating of all the organizational resources. The resources can be physical, financial, and human. Like financial resources are money oriented, like capital form, money in the forms of loans, credits, like that. Whereas physical resources, it can be of infrastructure, material, like that. Whereas human resources, we will go with the labor, managers, middle level people, like that. If without coordinating these three resources, it's not possible for the organizations to have a balanced level of success.
And if we maintain a systematical way of controlling, organizing, leading, and planning, then the organization will definitely reach to the its maximum efficiency level, and it could work in a better effectiveness. It is essential for all type of organization, either it can be a small, medium or large scale organization. ఏదైనా సరే చిన్న దగ్గర నుంచి పెట్టుకొని పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వరకైనా మనకి మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే, అంటే సరి అయిన పద్ధతిలో మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే మనం అనుకున్నటువంటి సస్టైనబుల్ గ్రోత్ అనేది అచీవ్ చేసుకోలేము. అందుకే మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని చెప్పి. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఎ మేనేజ్మెంట్. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఏం చెప్తారు అంటే డెఫినేషన్స్ లో మెయిన్ పార్ట్ ఉంటుంది. లైక్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ దట్ Mary Potter has given the management is the art of getting things done through the people. మేనేజ్మెంట్ ని తను ఒక ఆర్ట్, కళగా చెప్పారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ మనుషులని మేనేజ్ చేయలేరు అనమాట. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏదన్నా వేరే వాళ్ళకి వర్క్ చెప్తే వేరే వాళ్ళు ఆ వర్క్ చేస్తారు చేసేలాగా చెయ్యడమే మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాం. సో అందరికీ అటువంటి కళ అనేది ఉండకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు కొందరు చెప్తేనే పనులు జరుగుతాయి, కొన్నిసార్లు ఎంత చెప్పినా పనులు జరగవు. సో ఇతరులను మనకు నచ్చిన పనిని, మనకు కావలసిన పనిని మనకు నచ్చిన విధంగా చేయించే సామర్థ్యమే మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణగా చెప్తాము. సో అందుకే డిఫరెంట్ గా ఆథర్స్ దాన్ని డిఫైన్ చేశారు. మ్యారీ పార్టర్ ఏం చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ థింగ్స్ టు బి డన్ త్రూ ద పీపుల్ అన్నారు. సో కుంజ్ ఏం చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ ఎ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్ అని చెప్పారు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అండ్ మేనేజింగ్, maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. So George R. Terry ఏం చెప్పారు, మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives. ఇంతకుముందు కూంజ్ ఏమో ఎయిమ్స్ చెప్పారు, జార్జ్ గారేమో ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్పారు, మ్యారీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్ అని చెప్పారు. సో కూంజ్ ఏం చెప్పారు, దాన్ని ప్రాసెస్ లాగా చెప్పారు. సో పీటర్ ఎఫ్ డ్రక్కర్ కూడా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ, అంటే ఒక మంచి డెఫినేషన్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ మల్టీ పర్పస్ ఆర్గాన్, అంటే అవయవము. ఆర్గాన్ అంటే బాడీలో మనం ఒక అంగం అని చెప్తాం కదా. సో మేనేజ్మెంట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక మల్టీ పర్పస్ ఆర్గాన్ గా డిఫైన్ చేశారు. ఆ ఆర్గాన్ ఏం చేస్తుంది, బిజినెస్ ని, మేనేజర్స్ ని, వర్కర్స్ ని అందరినీ మేనేజ్ చేస్తుంది అని పీటర్ ఎఫ్ డ్రక్కర్ గారు వివరించారు. సో మ్యారీ పాటర్ is given the definition in the forms of basing on management as an art. Kunz, management as a process but focused on aims. George, it is a distinct process focusing on the objectives. Peter F. Drucker, management is a multi-purpose organ which will manage the managers, workers and business people. So entirely it is in simple summarized manner we can say that it is 4 M's like men, money, material, machines, methods. All are starts with M. 5 M's: men, money, material, machines and methods. And finally the summary of all these M's will gives you the information which is the best possible way to achieve the organization objectives. Ultimately, every organization objective is to achieve the wealth maximization. Students, are you with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is I am fast? No, ma'am. Okay. Now we will proceed with the objectives of management.
as we discussed now, management is helpful to achieve the organizational goal in that manner in order to decrease మేడం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం, సిగ్నల్ చెక్ చేయండి. objective వాయిస్ స్టక్ అయితే వాయిస్ మేడం బ్రేక్ మీ అవుతుంది వాయిస్ మేడం. స్టక్ అవుతుంది మేడం. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, రావట్లేదు సరే. మేడం ఇంతకుముందు క్లియర్ ఉండే, ఇప్పటి నుంచి వస్తలేదు. Hello. మేడం Ma'am. నౌ ఆడిబుల్ మేడం. Okay. Voice One is clear. second, sir. Let me share my screen once. Audible and visible. ఆన్లైన్ screen will be not accepted. What happened, madam? స్క్రీన్ ఒక్క షేరింగ్ నిమిషం. స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం. Yeah. ఓకే మేడం, స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్. Also management. మేడం వాయిస్ మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. Voice will be totally ఒకసారి నెట్వర్క్ చెక్ చేసుకోండి మేడం, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హలో మేడం, మీరు ఫోన్ లో కూడా లాగిన్ అయ్యారా? ఫోన్ లో లాగిన్ అయితే యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. మీరు పీపీటీనేమో ల్యాప్టాప్ లో చేస్తూ మీ వాయిస్ ఇందులో మాట్లాడండి. ఫోన్ లో క్లియర్ ఉండొచ్చు మేబీ. Okay, I will try that. కోస్ట్ ఇస్తాను దాని మీ మొబైల్ కూడా. Right, ఇప్పుడు 1 second, sir. రెడీ తో జాయిన్ అయ్యారు మేడం? ఓన్లీ ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్ ఓన్లీ? ల్యాప్టాప్ నుంచి సార్. ఓకే ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు యు వాంట్ మీ టు జాయిన్ ఇన్ త్రూ ఫోన్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడైతే ఆడిబుల్ ఉంది మేడం. స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్స్ నవ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్ మ్యామ్. Yes, ma'am. ఇప్పుడు క్లియర్ గానే ఉంది మేడం, కంటిన్యూ చేయండి. ఒకవేళ లేకపోతే నెక్స్ట్ వి విల్ Okay. ఓకే. Coming to the point of objectives, it is organization goal points. అయితే ఈ 4 points whatever we are saying, they may ask the objective, what could be the main objective of the management అని ఇస్తూ క్వశ్చన్ లో ఏం రావచ్చు అంటే ఈ కింది వాటిలో ఏది ఆబ్జెక్టివ్ కాకపోవచ్చు అని అడగొచ్చు. లైక్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ఇచ్చాడు కదా, గోల్స్ ప్రొడక్టివిటీ, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇస్తూ ఇంకేదన్నా ఇర్రిలవెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒక ఆప్షన్ గా ఇవ్వచ్చు. అందుకే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఐ హావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్,
utilization of the resources, productivity, coordination, and Madam, your voice is not audible. వాయిస్ వస్తలేదు మేడం. Madam, మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు. స్క్రీన్ is visible, voice is very low. మేడం మీరు ఒక పని చేయండి, మొబైల్ కూడా లాగిన్ ఆ గ్రూప్ నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు డెస్క్టాప్ది మైక్ మ్యూట్ చేసేసుకోండి, ఈ ఫోన్ నుంచి మాట్లాడండి, అప్పుడు ఆడియో క్లియర్గా ఉంటుంది, మీ ముందట డెస్క్టాప్ ఉంటుంది. Is it my voice is okay? నా ఓకే మేడం. ఎస్ మ్యామ్. మీరు మీ దీనికి కూడా ఇస్తాను మేడం. ఓకే, మీరు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మేడం. అక్కడ క్లిక్ చేసి మీ దానికి హోస్ట్ ఇచ్చుకోండి అవసరం అనుకుంటే. మీరు ఇప్పుడు హోస్ట్గా ఉన్నారు కదా, మీ మొబైల్ కూడా అవసరం లేదండి, వాయిస్కే కాబట్టి మీరు అందులో షేర్ చేయండి పీపీటీ. డెస్క్టాప్ని మ్యూట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ మీ ఫోన్ని ఆన్ చేసుకొని మీరు. ఓకే మేడం, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మేడం ల్యాప్టాప్ మ్యూట్ చేయండి మేడం, రీసౌండ్ వస్తుంది. 1 second. Sir, I have logged out from the laptop. Just give me one. Okay madam, it is better. Okay, I will make a host. Yeah, you are the host madam. Right. 1 You second. can operate from mobile also. Yeah. I'll share my screen. Go to more. Share screen. Where you found that file? Downloads. Go to in downloads. Unsupported document. Okay. Share screen.
Have you saved in Drive? Sir, it is asking for to share in a PPT is not accepting. Nare sir. మేడం ఐ విల్ మీకు వాట్సాప్ చేశాను పీడిఎఫ్, Okay. అది ఓపెన్ చేయండి మేడం. జస్ట్ నౌ ఐ షేర్డ్ వాట్సాప్. Yeah, So yes, sir. One second. PDF format is okay, clear. లేకుంటే శ్రీనివాస్ సార్ మీరు ఉన్నారా? మీరు ఎవరైనా షేర్ చేసినా ఓకే. I will ఒకసారి అడుగుదాం. continue with the class. శ్రీనివాస్ సార్ ఉన్నా మీరు ట్రై చేయండి మేడం, ఎందుకంటే మీకు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ ఐ విల్ షేర్. మీరు షేర్ చేస్తూ ఉండండి సార్, సో దట్ ఐ కెన్ గో విత్ క్లాస్. పాపం పిల్లలు వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా. ఓకే. సో శ్రీనివాస్ సార్ జస్ట్ మినిట్, సార్ హోస్ట్ ఉన్నాడు కానీ నేను హోస్ట్ లేను. గంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ సార్. Visible, sir? Yes, Is ma'am. it my screen visible? ఎస్ మేడం, నౌ క్లియర్. It is blank. ఓకే మేడం, నౌ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్. ఓకే, Yes, ma'am. It పీటర్ is ఎఫ్ డెక్కర్. Right. Objectives of management, yes. Yeah. Students, sorry for the disturbance and inconvenience. Now we will proceed with the functions of management. The functions of management has been given by many authors. Henry Fayol, the father of management, has defined the functions into 5 main things. That is forecasting and planning. Second one is organizing. It is commanding, coordinating, and controlling. Henry Fayol 5 types గా డిఫైన్ చేశారు మా ఫంక్షన్స్ ని. కానీ జార్జ్ టెర్రీ మాత్రం వాటిని 4 గానే డివైడ్ చేశారు. ఎందుకు అంటే దీనిలో నుంచి ఎలా ఇచ్చారు, ఎన్ని ఇచ్చారు అనుకోవచ్చు, లేదు మేడం మళ్ళీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. నెట్వర్క్ లేదు అనుకుంటా మీ దగ్గర. వాయిస్ క్లియర్ లేదు మేడం. Voice is not audible. Your screen is visible, but voice is not audible, madam. Okay. If my voice is audible, beta? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'll continue with my lecture, ma, because I didn't want to waste your time. The PPT will be shared to you in the later. We can expect Oh. one question from functions of management. Is my voice is audible now? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear. Yes. Henry Fayol has given the functions of objective in 5 categories, and George Terry has been given the classification into 4 categories. So we may expect one question explaining which is the following is not been given by the Henry Fayol. Like that, we can expect one question from this functions of management. Basically, we are going to get the definition given by Luther Gulick. He has given the objectives into 5 main functions like planning, organization, staffing, directing, coordinating, reporting, and finally it is budgeting. For this, we will follow a code that is POSDCORD. Planning, organizing, staffing, directing,
coordinating, reporting, and finally it is budgeting. So we may expect one question from this point, which is not being given by this Luther Gulick. అంటే ఈ అంశాలలో ఏదో ఒక దాన్ని తీసేసి ఈ కింది వాటిలో ఏది ఇవ్వనిది లేదా ఇచ్చినది అట్లా ఒక క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో వీ కెన్ సీ దాట్ టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అండ్ లోవర్ లెవెల్, ఈ 3 లెవెల్స్ ఉంటాయి. టాప్ లెవెల్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ planning. It is going to consist of chief executive officer, marketing officers, president and managing directors. We can see the marketing and operations manager. Ma'am, again voice is breaking, ma'am. మ్యామ్ నెట్వర్క్ కరెక్ట్ లేదనుకుంటా మేడం. ఓకే మేడం మొబైల్ లో ఇంకేదైనా వేరే నెట్వర్క్ ఉంటే యు ఆర్ యూజింగ్ ఎయిర్టెల్ ఆర్ జియో మేడం? కాదు, ఒక్కొక్కసారి నెట్వర్క్ ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది. top level, middle level, lower level. We have 3 levels of management. Students, please confirm whether my voice is okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. We expect one question అంటే from మేడం this level. ఫస్ట్ చెప్పండి. బాగానే ఉంటుంది మేడం, ఒక 2-3 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. అలా ఇప్పుడు అలానే జరిగింది 2-3 మినిట్స్ నుంచి. Okay, ma. Okay. I'm sorry for this. I'll try my level best to connect to the network issues. మనకి 3 levels of management ఉంటుంది. We expect one question from these levels. ఒక పాయింట్ లో ఒకరిని ఇచ్చి వెదర్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద టాప్ లెవెలా, మిడిల్ లెవెలా, లోవర్ లెవెలా అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ మే గో ఫర్ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ కుడ్ బి ద రోల్ ఇన్ ద టాప్ లెవెల్, అలా కూడా అడగొచ్చు. లైక్ టాప్ లెవెల్లో ఉండే వాళ్ళు మోస్ట్లీ దే ఫోకస్ ఆన్ ప్లానింగ్ పాయింట్స్. దే విల్ ప్రిపేర్ ద ప్లాన్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్పస్. మిడిల్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కోఆర్డినేట్ చేస్తారు టాప్ లెవెల్ కి, లోవర్ లెవెల్ కి. లోవర్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తారు. సో విచ్ కుడ్ బి ద మీడియేటర్ బిట్వీన్ టాప్ లెవెల్ అండ్ లోవర్ లెవెల్, అలా కూడా మనం క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Then the next slide what I am going to explain you is management skills. ఇప్పుడు మనం previous 3 levels Ma'am, వాయిస్ voice is రావట్లేదు మళ్ళీ. మేడం మీరు అది పీపీటీ మొత్తం ఆఫ్ చేయండి, ఎందుకంటే అట్లా కూడా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది. మీరు ఓన్లీ ఆడియో కంటిన్యూ చేయండి. నేను హోస్ట్ కూడా ఒకసారి, మీరు వీడియో షేర్ చేయడం వల్ల నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ప్లీజ్ స్టాప్ ది పీపీటీ. I've stopped, sir. Is it నౌ ఈజ్ ఆడిబుల్ మేడం, ప్లీజ్ అదే కంటిన్యూ. బయటకు వచ్చేసాను నేను కంప్లీట్ గా ఇంట్లో నుంచి. ఓకే ఓకే.
ఓకే నౌ మీరేమైనా షేర్ చేస్తే చేయండి సార్ సో దట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే మేడం, మీరు ఒక పని చేయండి, నాకు హోస్ట్ ఇవ్వండి మేడం, ప్లీజ్ Right. హోస్ట్ రైట్. హోస్ట్ ఇచ్చాను సార్ మీకు. ఓకే మేడం, ఐ విల్ ట్రై. యూ కెన్ Okay. కంటిన్యూ మేడం. I will continue, sir. టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అండ్ లోవర్ లెవెల్ వాళ్ళకి ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏమిటి అనే క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసి దే విల్ ఆస్క్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద టాప్ లెవెల్, లైక్ కాన్సెప్షువల్ స్కిల్స్, హ్యూమన్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ లో టాప్ లెవెల్ కి రిలేటెడ్ స్కిల్ ఏమిటి అని అడిగే అవకాశం ఉంది. సో మనం టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏం చేస్తారు, దే విల్ గో విత్ ద ప్లానింగ్ పాయింట్. ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు వి నీడ్ మోర్ కాన్సెప్షువల్ స్కిల్స్ రాదర్ దెన్ హ్యూమన్ రిలేషన్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. సో వీ హ్యావ్ టు లింక్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్ దట్ we should identify which is the right answer. So we may expect one question from management of skills level. I hope these skills are known to you people. Like conceptual means it is related to thinking, more thinking. Human relation is related with the handling of human beings like workers, laborers, clerks, or the people who are in different levels. Coming to the technical skills, the lower level people will definitely have skills of technology, technical things like handling machines or production process or some other technical points. So they may connectly ask which type of skill is more needed in which level of management. Like middle level వాళ్ళకి ఏ స్కిల్ ఉంటే బెటరు, ఏ స్కిల్ ఉండొచ్చు లేక ఉండకపోవచ్చు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. Coming to the Henry Fayol principles of 14 principles of management, as we know it has been divided into division of work, discipline and go on. So ఈ 14 principles లో హెన్రీ ఫేయల్ గారు చెప్పిన 20 principles లో ఏదో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చి దాని గురించి దే కెన్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. లైక్ మనకి ఎస్పిడి క్రాప్స్, ఈ దానికి మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ అ డెఫినెట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఎస్పిడి కాప్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన భాషా పదం, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రెంచ్ వర్డ్. And sometimes they may focus on which is the meaning of SPD corps. SPD corps అంటే ఏమిటి అని కూడా అడగొచ్చు. ఇట్ ఈస్ యూనియన్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. యూనియన్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే యునైటెడ్ గా ఉండడంలోనే బలం, అంటే ఐక్యమత్యమే మహాబలం అంటారు కదా, అలాంటి పాయింట్ లో కూడా అడగొచ్చు. లేకపోతే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్? ఆర్డర్ అంటే ఏమిటి అని అడగొచ్చు. ఇట్ ఈస్ implies right material at right place and right man in the right job. లేకపోతే ఇలా కూడా అడగొచ్చు. ఇట్ మే గివ్స్ అ రివర్స్ మేనర్. రైట్ మెటీరియల్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్, రైట్ మెన్ ఇన్ ద రైట్ జాబ్. దీనికి ఏమని అంటారు? ఈక్విటీ అంటారా, లేకపోతే ఇనిషియేటివ్ అంటారా, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటారా, డిసిప్లిన్ అంటారా? అట్లా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఏదో ఒక ఆప్షన్ మనల్ని రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అడిగే అవకాశం ఉంది. సో మనము ఈ 14 ప్రిన్సిపల్స్ లో వాటి మీనింగ్ ఉండాలి, మీనింగ్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి, అండ్ అది ఎలాంటి క్వశ్చన్ మనము అడిగే అవకాశం కూడా తెలిసి ఉండాలి. లైక్ మోస్ట్లీ స్కేలార్ చైన్ కూడా అడుగుతాడు. స్కేలార్ చైన్ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ వాడబడింది, లేకపోతే స్కేలార్ చైన్ వల్ల ఎలా రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది, అలాంటి అంశాలని మనకి ఈ హెన్రీ ఫేయల్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్, నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఐ హ్యావ్ గివెన్ అ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్, మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హెన్రీ ఫేయల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఒక్కసారి
I hope I've given a brief few explanation about this topic. I would like to present a few questions. Like మనకు ఇప్పుడు చదివిన ఒక టాపిక్ లో క్వశ్చన్ ఎలాగా అడగొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం. ద క్వశ్చన్ ఈస్ who defined management as the art of getting things done through people? ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్స్ చెప్పాను. డెఫినేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు కొన్ని ఆథర్స్ గురించి చెప్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నాన్న. సో మనకి ఈ టాపిక్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం మేడం ఉంటుంది. సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. నెక్స్ట్ 2 స్లైడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్. yes it is Yes, sir, visible. visible. Slide. Okay. Next. దిస్ వన్ మేడం. నెక్స్ట్ వన్. ఇంకొకటి. ఓకే. రైట్. మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన మీకు కనిపిస్తుంటుంది నాన్న. హూ డిఫైన్డ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ పీపుల్. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు, కానీ నేనేం చెప్తాను అంటే వెన్ ఎవర్ యూ విల్ గో ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే నేను యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీగా నేను ప్రిఫర్ చేసేది మీరు క్వశ్చన్ చదివి యూ రికాల్ వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్. ఆ తర్వాత ఆ ఆప్షన్ ని కింద ఇచ్చిన 4 దానిలో వెతకాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ముందు 4 ఆప్షన్లు చదివి అందులో ఇది రైట్, ఇది కాదు, ఇది ఏ కరెక్ట్, బి కరెక్ట్ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. అలా చేసుకోవద్దు. మనం క్వశ్చన్ టాపిక్ చదివినప్పుడు దాని కింద క్వశ్చన్ మనకి మెమరీలో ఉండాలన్నమాట. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, ఆథర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ పీపుల్. సో ఇది డెఫినేషన్ బేస్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కమ్స్ ఫస్ట్? ప్లానింగ్ గా, ఆర్గనైజింగ్ గా, అలా అంటే ఆ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు కదా మనకి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో, అందులో ఏది ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ కింద చూడండి 4 అంశాలు ఇచ్చాడు. మేనేజ్మెంట్ ఎయిమ్స్ ఎట్ అచీవింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ త్రూ పీపుల్. ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ద పీపుల్ కాబట్టి. కిందిది మేనేజ్మెంట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఓన్లీ ఆర్ట్ ఆ సైన్స్ అంటే బోత్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ బికాస్ ఇట్ స్కిల్ అండ్ రూల్స్ కూడా. కిందిది చూడండి 5th క్వశ్చన్, విచ్ మొనోక్పీస్ హెల్ప్స్ రిమెంబర్ ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్? POSDC, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. So these questions we may expect in the examination. Students, hope I could make some sense to your topic. Yes. Yes. Shall we proceed for the next topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Before going to this topic, planning, I would like to ask one question to you. Are you ready? Yes, Who ma'am. is the Ma'am. known as the father of scientific management? Henry F.W. Taylor. 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 W. Taylor. Taylor. F.W. Taylor. Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, right. Like that, you should able to explain directly the answer without giving any option. I have given you the question, you could able to give the answer. Like that, you need to prepare your preparation. Okay, let us proceed with the planning. The topic of planning. You know, planning plays very significant and it is very important in the present day aspect, even for the ordinary people. చిన్న బాబు దగ్గర నుంచి మొదలెడితే ఓల్డ్ పర్సన్ వరకు కూడా ఏది చెయ్యాలన్నా ప్లానింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ప్లానింగ్ we know the work will go for clumsiness. So next slide. Planning will give you a good direction, make your time to be done in a perfect manner. We won't make any mistakes. We will get a confidence of what to do, when to do, how to do, where to do, by whom it should be done. Planning is the process of deciding what to do, how to do, when to do, where to do, by whom it has to be done. Hence, we can say that it is a future-oriented process.
we can say is that without planning, the work may not be complete in a perfect manner. Planning is act as a guide to achieve our objective or a goal in a smoother manner. So generally planning says that it is a particular course of action. Process of doing work is also known as a planning. So planning will help us to achieve our objectives. We can expect one question from this examination point of view. Because of that, I have given you the point that planning is fundamentally choosing and planning problem arises when the alternative course of action is discovered. So ikkada they have given the planning as a selection of best alternative options, resources what we have. George Terry em chepparu, planning is a selection and relating of facts and making and using of assumptions regarding future, the visualization and the formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results. సో తిను కీ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫ్యాక్ట్స్, అజంప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్షన్స్. కొన్నిసార్లు మనకి క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఎవరిచ్చారు అనేది అడగొచ్చు, లేదా కీ పాయింట్ బేస్ లో కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో టు కంక్లూడ్ దిస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, I must say that it is all W questions. Kunj O'Donnell definition lo chudandi, planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. అందుకే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్, ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్, ఇంటెలెక్చువల్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, help us in decision making, flexible in the nature and it is a dynamic process. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ప్లానింగ్ లో మనం అనుకున్న ప్లాన్ అక్కడ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. అందుకే మనం ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్స్ ని రెడీగా పెట్టుకుంటాము. లైక్ చూడండి, నాదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుందేమో అని ల్యాప్టాప్ లో క్లాస్ జాయిన్ అయ్యాను. బట్ మై ప్లాన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ గా ఏమైంది, ఐ హ్యావ్ టు రీజాయిన్ విత్ మొబైల్. సో స్క్రీన్ నాకు షేరింగ్ అవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ. ద నెక్స్ట్ సబ్ ప్లాన్ ఈస్ Burla sir has taken over the charge to play the slides. So every planning is a continuous process. Whatever we did now to achieve our goal. Na goal enti, నాకు తెలిసిన అంశాలని మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వాలి అనేది. సో మై ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద థింగ్స్, మేనేజింగ్ ద పీపుల్, మేనేజింగ్ ద రిసోర్సెస్. రిసోర్సెస్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మా ల్యాప్టాప్స్ కానీ, మా ఫోన్స్ కానీ, మా పీపీటీస్ కానీ, ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్. అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ us to make you dynamic decision making and it will help us in future forecasting also, because competition nowadays is very vast. టెక్నాలజీ ఎంత ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అయిందో బిజినెస్ లో కాంపిటీషన్ కూడా అంతే ఎక్కువగా డెవలప్ అయింది. మనం ఇన్నోవేటివ్ గా, డైనమిక్ గా లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏంటంటే సర్వైవల్ లాంగ్ పీరియడ్ లో ఉండట్లేదు. సో మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ప్రోడక్ట్స్ ని న్యూ థింగ్ గా బేస్ చేయాలి. సో అలా చేయాలి అంటే వీ నీడ్ అ సిస్టమాటిక్ ప్లానింగ్. సో ప్లానింగ్ హెల్ప్ us to achieve our organization for sustainable growth. అందుకే అది ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాసెస్ గా డిఫైన్ చేస్తారు. ఇందులో నుంచి మనకి డెఫినెట్ గా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను చెప్పిన దానిలో నుంచి ఏది ప్లానింగ్ రిలేటెడ్ కాకపోవచ్చు, లేదా ఏది ప్లానింగ్ రిలేటెడ్ అట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సార్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. I would like to go for the next topic, that is different approaches of planning. Next slide sir. Different approaches to planning లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి 4 approaches ఉన్నాయి.
4 approaches లో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, కాంపోజిట్ అప్రోచ్ అండ్ టీమ్ అప్రోచ్. ఈ 4 approaches లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చి విచ్ ఈస్ టాప్ టు బాటమ్, విచ్ ఈస్ బాటమ్ టు టాప్, ఈ అన్నిట్లో ఏది అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏ అప్రోచ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అనే క్వశ్చన్ కూడా మనకు రావచ్చు. టాప్ నుంచి డౌన్కి వచ్చినప్పుడు టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ విల్ ప్రిపేర్ ద ప్లాన్స్ అండ్ దే విల్ పుష్ ద ప్లాన్ టువర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్. అంటే టాప్ నుంచి కిందికి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. The planning will done by the higher authorities in the top level and it will be passed various levels and it will reach to the lower level, bottom level కి వస్తుంది. బాటమ్ అప్ లో ఏంటి? బాటమ్ అంటే లీస్ట్ వర్కర్స్, దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ దే విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు ద టాప్ లెవెల్. కాంపోజిట్ ఏంటి? టాప్ బాటమ్ అండ్ బాటమ్ అప్ రెండిటి కాంబినేషన్ ని మనం కాంపోజిట్ అప్రోచ్ అని అంటాం. టీమ్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ పీపుల్. సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో అంటే స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఒక టీమ్ లాగా ఫామ్ అయి దే విల్ గో ఫర్ ప్లానింగ్ పర్పస్. సో టీం అందరూ కలిసి చేస్తే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క థాట్ లో వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ ఉండొచ్చు. ఏదైనా ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ వెతకడంలో వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి ఈ 4 approaches లో ఏదో ఒక దాని డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఏది దీనికి వర్తిస్తుంది, ఏది దీనికి వర్తించదు, అలా క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. Here also in the next slide you can see that we are going to deal with hierarchy of plans. Sir, next slide please. In the hierarchy of plans, we can see that vision, mission, objectives, strategy, policy, program, and budgets and procedures. Naresh sir, are you there? Please change the slide. ఓకే స్టూడెంట్స్, విజన్ ఇచ్చే విజన్ అంటే ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, లేదా ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఒక డెఫినేషన్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఇది ఆబ్జెక్టివా హలో పాలసీయా. గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం, సార్. నెక్స్ట్ Next స్లైడ్ slide. మేడం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే మేడం. ఎస్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. మీకు కనబడుతుందా నాన్న? ఎనీ వన్ స్టూడెంట్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Yes, ma'am. మనకి ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్టివ్స్ కనబడుతుంది. టు ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ బయోఎనర్జీ యాజ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫాయిజల్. అది మన ఆబ్జెక్టివ్. ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా ఇచ్చి ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అవుతుందా, స్ట్రాటజీ అవుతుందా, పాలసీ అవుతుందా, ప్రోగ్రామ్ అవుతుందా అని ఒక డెఫినేషన్ లాగా ఇచ్చి ఈ కింది వాటిలో ఏది అని మనకి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ గో ఫర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ ఆర్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్. ప్రోగ్రామ్ ని కూంజ్ ఓడనల్ ఎలా డిఫైన్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ గోల్స్, పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, రూల్స్, టాస్క్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ స్టెప్స్ టేకెన్, రిసోర్సెస్ టు ఎంఫసైజ్ అండ్ క్యారీ అవుట్ గివెన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఉంది. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి, లేదా పాలసీ అంటే ఏంటి, అలా ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చి దానిలో నుంచి మనకి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఆ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాన్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చురా, కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాన్ అని ఇచ్చి కిందిలో ఏది, అది స్ట్రాటజీయా, ప్లానా, బడ్జెటా, ప్రోగ్రామ్, అలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ go for next slides. We can expect one more questions from this types of planning. We can see the classification, like it is going to be strategic, operational, long term, short term,
డైరెక్టివ్, స్పెసిఫిక్, సింగిల్ యూస్, స్టాండర్డ్ యూస్. ఇది వేరియస్ క్రైటీరియా తీసుకొని దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్. దీనిలో నుంచి వీ కెన్ ఆస్క్ like what is a long term plan, what is a directional plan, what is a standard plan, what is an operational plan. అలా మనకి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లేకపోతే ఇంకొకలాగా ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అంటే, టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు యూస్ చేసే ప్లాన్ ఏది అంటే, ఇక్కడ మనం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఈ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ లో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ రోల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది. We can go for top level management will mainly go for planning. So planning లో strategy అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి we can think it is a strategic plans. Operational, it is related with implementation of the work, execution of the plan. So lower level, mostly lower level people will involve in the operational plans. Like this, we can go for asking the question from the point of definitions as well as application. Application lo etla adugochu ante, if the plan is being used for one single purpose and the plan is no more in the execution, then which type of planning? It is single use plan. If the plan is for a specific purpose, okka purpose, defined purpose aithe, then what could be the plan? It could be of specific in nature. So అలా మనకి డెఫినేషన్ బేస్ లో ప్లానింగ్ లో క్వశ్చన్స్ ని వేరువేరుగా చేసే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో టు సమ్మరైజ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఐ హావ్ గివెన్ దిస్. ప్లానింగ్ మెయిన్లీ డీల్స్ విత్ 5 W's and 1 H. What to do, why to do, when to do, way to do, who will do, how to do. This is a brief summary about planning. So hope you are understanding my lecture. One student, please. Yes, ma'am. Yes, then we will focus with the question. You can see on the next slide ki ellandi. Planning is the dash function of management. First Second, function. first, third. Yes. Now I have given the answer, but next questions I won't give answer. I just ask you the question. See, It's very simple. yes, ma. You can see one definition they gave. Deciding in advance what to do, how to do. Who has given this definition? Kunj Odener. Right. So like this, we may get one question from planning. Sir, next slide కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్ ద స్క్రీన్, ప్లానింగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ కన్సర్న్ విత్, ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో చెప్పాను. Future action. ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్, వెరీ గుడ్. ఇది ఈ క్వశ్చన్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. కింద చూడండి, ప్లానింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ అన్సర్టనిటీ. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇందులో ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, కానీ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. కానీ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగాడు, కానిది ఏది అని అడిగాడు. Random process. అంటే మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి, ఉన్న అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలిస్తే ఆడ్ వన్ అవుట్, ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ని పక్కన పెట్టేసేయచ్చు. ఓకే, సో మనం చదివిన టాపిక్ లో మనకు అలా క్వశ్చన్స్ ని ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వి విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ఆర్గనైజింగ్. Students, is my lecture voice is okay? Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Right. Are you feeling bored? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Right. We will have some more topics, ma. It is organizing. Organizing is a process of initiating the plan, implementation by classifying the jobs and
working relations among organization members in order to achieve the organizational objectives. So organization can be defined in the forms of a structure as well as it can be defined as a process. And in this also, from the definition point of view, we are going to expect one question. Mostly on the screen, you can see the Kunz and O'Donnell definition I have given because it consists of all the elements of organizing. It has given in an elaborative manner. It is a process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating the responsibility and authority, establishing the relations for the purpose of enabling the people to work most effectively together to achieve accomplishing objectives. So entirely what happens in an organization has been explained in a single definition by Kunz and O'Donnell. So the basic points in this definition are: in remembering organization, organizing involves group work, delegation of authority, assigning the responsibility, and establishing the relationships. ఈ 4 elements ని ఆర్గనైజింగ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు? ఇంతకుముందు మనం అడిగినట్లు ఆడ్ మెన్ అవుట్ లాగా ఈ ఈ 4 లో నుంచి ఒకటి తీసేసి ఆర్గనైజింగ్ కి రిలేటెడ్ అయినదనా లేకపోతే కానిదనా అలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ కి చాలా సపోర్టివ్ పాయింట్స్ అన్నమాట నాన్న. సంస్థని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని లీడ్ చేయడం, దాన్ని వర్క్ అయ్యేటట్లు చేయడం కూడా అంతే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. అందుకనే మేనేజ్మెంట్ కానీ, ప్లానింగ్ కానీ, ఆర్గనైజింగ్ కానీ, కంట్రోలింగ్ కానీ, కోఆర్డినేటింగ్ కానీ, దే ఆర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్. సో అందుకే మనకి ఆర్గనైజింగ్ లో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో గ్రూపింగ్ ఆఫ్ వర్క్, delegation of authority, assigning the responsibility, and finally it is establishing the relationships. Sir, next go for next slide. It is second important functions of management. First ఇది మనకి ప్లానింగ్ అనుకున్నాం కదా. సెకండ్ function of management is organizing. So organizing is considered as a foundation of an efficient organizational structure. ఇలాంటిది మనం క్వశ్చన్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. విచ్ పాయింట్ ఈస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎఫిషియంట్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చి ప్లానింగ్ గా, కోఆర్డినేషన్, ఆర్గనైజింగ్, కంట్రోలింగ్ ఇలా అడగొచ్చు అన్నమాట. లేకపోతే ఏది లేకపోతే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ కాదు అలా కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సార్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఆర్గనైజేషన్ లో మనకి ఆర్గనైజింగ్ యాజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాళ్ళు డేవిడ్, హ్యానీ అండ్ మూనీ అండ్ రిలే. వీళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ ని ఒక స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ లేదా ఒక ఎంటిటీ అని డిస్క్రైబ్ చేశారు. వేరాస్ లూయిస్ అలెన్, కూంజ్ ఓడనల్, ఓలివర్ షెల్డన్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్. వాళ్ళ మెయిన్ కీ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఆర్గనైజింగ్ ని ఒక ప్రాసెస్ లాగా డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో మోస్ట్లీ మనకి పాపులరైజ్ అయ్యింది ఆర్గనైజింగ్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్ లాగా. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ మోర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఎందుకు అంటే ఇట్ కవర్స్ ఆల్ 4 ఎలిమెంట్స్. గ్రూపింగ్ చేస్తారు, అథారిటీని ఇస్తారు, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ delegation of authority and fixing of responsibility, and finally it concludes with maintaining a good relation among all the members of workers who are working in the organization. So questions paranga manaki elanti questions vastayo I have given a sample questions over there. కానీ ఈ ఆర్గనైజింగ్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మనం వచ్చే కీ పాయింట్
అంటే మీకు ఒక ఐడియా కోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే రిమెంబర్ యాజ్ ఏ గ్రేడ్. ఆర్గనైజింగ్ ని గ్రేడ్ అనే ఒక పాయింట్ తో గుర్తుపెట్టుకోండి. G stands for grouping of activities, R stands for responsibility, A stands for authority, D stands for division of work, E stands for establishing of relationships. సో ఆర్గనైజింగ్ ప్లానింగ్ ఏం చెప్పాము, 5 Ws అండ్ 1 H అని చెప్పాము. ఆర్గనైజింగ్ కి గ్రేడ్ అనే ఒక కోడ్ తో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆర్గనైజింగ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే, హూ డిఫైన్డ్ ఆర్గనైజింగ్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ చూడండి ఆథర్స్ ఇచ్చారు, నలుగురు ఆథర్స్ ఇచ్చేసి దానిలో ఎవరు ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రాసెస్ లాగా అని చెప్పారు. అంటే మిగతా ముగ్గురు దే డిఫైన్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ అదర్ వే. ఇతను కూన్ జోర్డనల్ మాత్రమే దాన్ని మనకి ఒక ప్రాసెస్ లాగా చెప్పారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఆర్గనైజేషన్ ని ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా చెప్పారు అనమాట. సో ఇలా కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, అకార్డింగ్ టు హెన్రీ ఫేయల్ ఆర్గనైజేషన్ మీన్స్. హెన్రీ ఫేయల్ ఆర్గనైజింగ్ ని ఏమని డిఫైన్ చేశారు. సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద హెన్రీ ఫేయల్స్ డెఫినేషన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్? అచీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ త్రూ ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే 2-3 ఆన్సర్స్ కూడా సిమిలర్ అనిపిస్తాయి మనకి, కానీ సిమిలారిటీ పైన వెళ్ళకూడదు. వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఆన్సర్. కొన్నిసార్లు సిమిలర్ అనిపించి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏ పెట్టే చోట్లో బి పెడతాం. సో అలా ఎప్పుడు చెయ్యొద్దు. మనకి ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీగా తెలిసేటట్లు చూసుకొని మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. నౌ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్, వాట్ ఆర్ ద కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్? ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనకి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్, స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నుంచి మనం ఒక క్వశ్చన్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ రెండిట్లో వాటి డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి, లేదా స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. దే మే ఆస్క్ యూ యాజ్ ఫర్ ద డెఫినేషన్ ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద అప్లికేషన్ మేనర్. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి, విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ బెస్ట్ సూట్స్ టు దిస్ అని అడగొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ దేనికి వర్తిస్తుంది అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్పెషలైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ విత్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ ఆర్ పుట్ టుగెదర్, విచ్ జాబ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ దెమ్. కొన్ని స్కిల్స్ దే మే expert knowledge. In such cases, they may proceed with the principle of specialization. They may ask you one statement ichesi, which is the best one? Principle of objective, principle of coordination, principle of balance, or principle of definition, ఇందులో ఏది అని అడగొచ్చు, లేదా ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అడగొచ్చు. సో ఒక్కసారి వీటి డెఫినేషన్స్ ని మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, స్కేలార్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా దే మే ఆస్క్ ఫర్ యూ టు గివ్ అ పాయింట్. మనకి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ లాగా అన్న ఇవ్వచ్చు, లేదా దే మే ఫోకస్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ వన్ టు సెలెక్ట్. ఇందులో నుంచి వీ కెన్ గెస్ వన్ క్వశ్చన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్స్. మనకి బేసికల్లీ మనం ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్స్ ని మెయిన్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకునేది 4 అని గుర్తుపెట్టుకుంటాము. 1 is line organization, next one is functional organization, third one is line and staff organization, next 4th one is committee organization. So I gave 2 more extra, project organization and matrix organization. Based on the previous questions I have added these also. సో దీనిలో ఏం అడగొచ్చు అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈవెన్ దే కెన్ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. లైన్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, లైన్ అంటే ఏంటి,
లైన్ అంటే ఏంటి, స్టాఫ్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ some problem has arisen in the organization and they need some expert advice, and some XYZ has been joined to resolve that problem, then that XYZ is known as what? Staff. So the expert person who came from outside to resolve the problem is known as a staff. The person who is continuously working on the same issue is known as a line. So like this, we may get one question from any of these organizations. It could be of line, or it could be of function, or it could be of line and staff, or it could be of committees. Sometimes matrix also they have been focused. Sometimes we can observe that in BOM subject you might have learned one question. What are the reasons for line and staff conflict, and what could be the resolving factors? So we may focus on those things also. Like line staff ki ఏమంటారు, సంఘర్షణ ఏర్పడడానికి కారణాలు ఏమిటి? అలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కింది ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏది లైన్ అండ్ స్టాఫ్ సంఘర్షణకి దారి తీయదు లేదా దారి తీస్తుంది అని క్వశ్చన్ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్వశ్చన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని చదువుకుంటే ఇట్ కుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. అంటే మనకి లైన్ అండ్ స్టాఫ్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ సజెషన్ హెస్ బీన్ గివెన్ బై ద స్టాఫ్ may not be accepted by the line members, or line members whatever has been asking to follow the things that may not be accepted by the staff. There may be a missing of friendly working environment between line and staff members. So without having a proper coordination and friendly environment to solve a particular problem, it may not be helpful for the persons to achieve the solution to that specific problem. We have to కలిసి పని చేస్తే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం నైనా సొల్యూషన్ వెతుక్కోగలుగుతాం. కానీ మనం ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో మంచిని కాకుండా చెడుని చూస్తే మనం సమస్యకి పరిష్కారం చేయలేం. సో లైన్ అండ్ స్టాఫ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. వాళ్ళు మెయిన్లీ ఫోకస్ ఏం చేస్తారు అంటే, ఇఫ్ వీఆర్ విన్నింగ్ ద కాన్సెప్ట్ దెన్ వీ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ గ్రేట్నెస్. ఇట్స్ నాట్ line members are no way related like that, they may feel, or line members may think in it is their credit, not staff members credit. So like that there are various reasons to get a conflict between staff and line members, but ultimately in order to solve the problem and get success, they both has to work in a parallel manner. వాళ్ళు కలిసి పని చేస్తేనే సంస్థ యొక్క అంతిమ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. అందుకోసమే మనకి ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉండడం ఎంతైనా అవసరము అని చెప్తాం. We may guess one question from this point. Any ఒక్క categories లో నుంచి ఒక question we can think ma. Next topic is span of control in management. Span of control ఏంటంటే, ఒక హయ్యర్ పర్సన్ కి ఎంత మందిని కంట్రోల్ చేసే పవర్ ఉంటుంది. హౌ మెనీ పీపుల్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై ఆ సింగిల్ సూపర్వైజర్ ఎఫెక్టివ్లీ. మనము నాకు ఇప్పుడు ఒక 1000 members ని ఇచ్చేసి అందరూకి వినిపించేలా లెక్చర్ చెప్పండి వితౌట్ మైక్ అంటే it's not possible, because my range of reaching them, my observation reaching to them is very little bit, not to the last 1000th student. So what could be the controlling limit for a supervisor in an effective manner to make the person not to waste the resources? The best utilization way of optimum utilization of the resources can be done by this span of control. The span of control in management వల్ల బెనిఫిట్ అడిగే అవకాశం ఉంది.
అంటే స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బెనిఫిట్ ఈ కింది వాటిలో ఏది, లేదా స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో ఎటువంటి ఫార్ములాని వాడుతారు? గ్రేషియస్ ఫార్ములాని వాడుతారు. ఆ ఫార్ములా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ స్పాన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు? నారోనా, వైడా, టాలా, ఫ్లాటా? ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనం ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక వే ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు నాన్న. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దానిలో అది ఏ కేటగిరీకి వస్తుంది, టాలా, హాఫా, ఫ్లాటా, ఇలా క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది రఫ్గా అబౌట్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్లో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, ప్లానింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను చదువుతూ వీ హ్యావ్ ప్రొసీడెడ్ విత్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ తర్వాత మనం ఆర్గనైజింగ్ చూసాము, డెఫినేషన్స్, మీనింగ్స్, కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్, స్పాన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఈ పాయింట్స్ని మనం ఇప్పటి వరకు కవర్ చేసాం. సో స్టూడెంట్స్ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అంటే ఈజ్ ఐమ్ రీచింగ్ టు యూ పీపుల్? Yes, ma'am. ఓకే, ఒక ఇట్స్ అరౌండింగ్ 8:30 ద టైమ్. Is it okay if I take some more time? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Right. We will conclude, Okay. we will engage for some more time. It is meaning of authority. Authority nunchi we can expect one question ma. Authority is a legal and formal right of a manager or a supervisor to give orders, to make the decisions, make the activities to be done by the subordinates to achieve the organization goal. మనం వర్క్ ఇవ్వాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం వాళ్ళని సూపర్వైజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి డైరెక్షన్ చేయకపోతే వాళ్ళు వర్క్ చేయరు. వీ నీడ్ సమ్ అథారిటేటివ్ పర్సన్ టు మానిటర్ ద సబార్డినేట్స్. సో మనకి అథారిటీ చాలా చాలా సిగ్నిఫికెంట్స్ అని చెప్తాం. సో ఒక్కసారి ఈ అథారిటీలో ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, అథారిటీ ఈజ్ ద రైట్ టు గివ్ ఆర్డర్స్ అండ్ ద పవర్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఒబీడియన్స్. అంటే మనకి అథారిటీ ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా అది ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి యూస్ చేస్తాం. అథారిటీ లేదనుకోండి, పీపుల్ విల్ నాట్ రెడీ టు వర్క్ బై యూజింగ్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మనం ఏదన్నా వర్క్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గర అథారిటీ లేకపోతే, ఆ పవర్ లేకపోతే వాళ్ళు మనం చెప్పిన పనిని చెయ్యరు. అథారిటీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఆబ్వియస్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అకౌంటబిలిటీ. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఐ హావ్ గివెన్ ద కీ పాయింట్స్. లైక్ అథారిటీ ఈజ్ పవర్ టు కమాండ్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఆబ్లిగేషన్ టు పెర్ఫార్మ్, అకౌంటబిలిటీ ఈజ్ answerability for the results. సో ఈ చిన్న మనము జనరల్గా మనం మాట్లాడే విధానంలో ఏం చేస్తాము అంటే అథారిటీ కానీ పవర్ కానీ ఇవన్నీ ఒకటే అన్నట్టుగా చెప్తాము. బట్ దేర్ ఈస్ ఎ స్లైట్ వేరియేషన్ వెన్ వి గో ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ పాయింట్లో పోయినప్పుడు ఆ స్మాల్ వేరియేషన్ ఏది ఉంటుందో అది మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట. అదే మనం డిస్క్రిప్టివ్ అన్నారనుకోండి, ఏదున్నా మీరు రాసినా మార్క్స్ వేస్తారు. కానీ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అది ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి వీ మస్ట్ బి క్లియర్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్. అథారిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ పవర్ టు కమాండ్. Responsibility means it is obligation to perform. When it comes to accountability, it is answerability for the results. So, ikkada kuda we may expect one question from the definitions. Coming to the next one, we will focus towards the questions. Authority means, I have given 4 options: right to give orders and make decisions.
సో హెన్రీ ఫెయల్ ఏం డెఫినేషన్ ఇచ్చారు? అండ్ అథారిటీ విల్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ అప్ సైడ్, sideways, downward in all directions. అథారిటీ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. అథారిటీ ఏమవుతుంది? టాప్ టు బాటమ్ వస్తుంది. పై లెవెల్ వాళ్ళే కిందికి ఇస్తారు కదా, కింది వాళ్ళు పై వాళ్ళని కమాండ్ చేయరు కదా, ఆర్డర్స్ ఇవ్వరు కదా, అందుకే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు డౌన్వర్డ్స్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. అథారిటీ ఈస్ అటాచ్డ్ టు, ఇట్ ఈస్ స్టూడెంట్స్, అథారిటీ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ, ఎక్స్పీరియన్స్, then third option is position in the organization, fourth one is educational qualification. Position in the organization. పొజిషన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. Right, you are on the right way, ma. The right answer given by you. Now coming to the point of delegation of authority. Delegation of authority, మన దగ్గర ఉన్న అథారిటీని మనం కింది వాళ్ళకు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు that is known as a delegation of authority. When you are giving your power to somebody else, it is a delegation of authority. Coming to the point of definition, Louis Allen has given a definition that delegation is the dynamics of management. It is in the process of manager follows in dividing the work assigned to him so that he can perform that part whichever has been assigned to him in the placements can be done the effective manner and he can help the others to do it. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీలో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ అథారిటీ, థర్డ్ వన్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ. సార్ ప్రీవియస్ స్లైడ్. Yes. Students, you can see that delegation of authority has 3 important elements. First one is assigning of the responsibility, second one is grant of authority, third one is creation of accountability. So to remember this, I have kept one code. It is STAR. STAR means S stands for select the task, T stands for transfer of authority, A stands for assigning of the responsibility, R stands for review of performance. Means if I give work to some XYZ, I have given one task to him to complete. So I have given him the authority. I am transferring my power to him. I have given, when we are transferring the authority, it means that whatever responsibility is with us, it is being assigned to the person whom we are given our authority. But even though he got the task to be done, we have to make a review whether the assigned task is being performed effectively or not. If his performance is not up to the mark, in such cases, our review will make him to realize that somebody is observing me or watching my progress. I have to feel responsible to complete the task within the stipulated time period. మిమ్మల్ని ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు లేదా మీకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు అని అంటే మీరు డెఫినెట్ గా మీరు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు ఆ వర్క్ చేయడానికి అని చెప్పామనుకోండి, దెన్ యు ఫీల్ ఇట్ ద వర్క్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం పీరియడ్. ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, ఎవరు చూడట్లేదు అన్నారనుకోండి, మీ దగ్గర పవర్ ఉండి కూడా మీరు వర్క్ చెయ్యక అది అలానే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అందుకే డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రివ్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో నుంచి కూడా డెఫినేషన్స్ లో మనం ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, లైక్ విచ్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్
ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెలిగేషన్. ఈ కింది వాటిలో అధికార ప్రదానము సూత్రము కానిదేమిటి లేదా అయినదేమిటి అలా అడగొచ్చు. అకౌంటబిలిటీ, అథారిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉన్న అంశాన్ని ఏమంటారు? అకౌంటబిలిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అథారిటీ ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ కలిగి ఉన్న అంశాన్ని we will treat it as a delegation of authority. సో ఇలా మనకి క్వశ్చన్ ని మనం ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీలో మనము మా వర్క్ ని ఇంకొకరికి అసైన్ చేస్తాము. అసైన్ చేయడం వల్ల అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో అందుకోసమని ఇక్కడ మనకి ఈ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఏదో ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విచ్ ఇస్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్ అని క్వశ్చన్స్ ని అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. కమింగ్ టు ద స్టెప్స్ లో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయిరా. 1 is అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ. మీకు అథారిటీ ఇచ్చాము అంటేనే ఇట్ ఈస్ ఇంపోజింగ్ ద creation of accountability on your head to perform the task in a perfect manner. Coming to the point of questions చూడండి, it has given delegation of authority means డైరెక్ట్ గా అడిగేశాడు డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ లో డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే ఏమిటి మనకి డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ని చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ డెలిగేషన్ లో ఉండే అంశాలు ఎన్ని మనం చూసాంగా. కీ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఇచ్చారు? ఇట్ ఈస్ 3. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అసైనింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రాంట్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ. సో డెలిగేషన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 3 ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. క్వశ్చన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డెలిగేషన్. ఇంకొక స్లైడ్కి వెళ్ళండి సార్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూడండి. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం 3 ఎలిమెంట్స్ చదివాం కదా, రెస్పాన్సిబిలిటీ, అథారిటీ, అకౌంటబిలిటీ. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ఆడ్ వన్ అవుట్? ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అని ఎప్పుడు చెప్తారు? మిగతా 3 ఎలిమెంట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటేనే మనం ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అని చెప్పగలుగుతాం. అందుకే ద బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్, థియరిటికల్ పార్ట్ అనేది మనకి ప్లస్ పాయింట్ అన్నమాట. ఫోర్త్ లో చూడండి డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఎవరిచ్చారు అని అడిగాడు. ఫిఫ్త్ దానిలోనేమో అప్లికేషన్ మేనర్ లో అడిగాడు. ఇన్ డెలిగేషన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అన్న, in delegation ultimate accountability remains with whom? ఎవరి దగ్గర ఉంటది? సబార్డినేట్సా, మేనేజర్సా, కస్టమర్సా, షేర్ హోల్డర్సా అని అడిగాడు. మనం మేనేజర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే అతడు అథారిటీని కింది వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పటికీ అకౌంటబిలిటీ అల్టిమేట్ గా మేనేజర్ దగ్గరే ఉండిపోతుంది తప్ప నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదండి, నేను అతనికి ఇచ్చేసాను టాస్క్ అని చెప్పడానికి ఉండదు. మనం ఖచ్చితంగా డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ చేసినప్పటికీ we will be ultimate accountable for incompletion or ineffective result of a particular task. అందుకే చెప్పురా మ్యామ్, డెలిగేషన్ అనేది టెంపరీ కాబట్టి అల్టిమేట్ గా ఇతర మేనేజర్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మ్యామ్. అంటే ఏదైనా వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకే వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు. అందుకే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అకౌంటబిలిటీ ఎవరి దగ్గర ఉండిపోతుంది అని అడిగాడు. అలా సో ఇది అప్లికేషన్ లాగా మనం చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో కింది దానిలో చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో అడ్వాంటేజ్ నుంచి అడిగాడు. అడ్వాంటేజెస్ లో నుంచి విచ్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెలిగేషన్ అని చెప్పాడు. సో మనకి మెయిన్ పాయింట్స్ లో నుంచే క్వశ్చన్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ టాపిక్. బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఇంకొక
5 minutes లో I will wind up my session. Hope is it okay? Yes, ma'am. ఇంకో 5 minutes ఓకే కదా నాన్న? Yes, ma'am. Okay. So anyone can tell what we discussed today? స్టూడెంట్స్ లో ఎవరైనా ఈ రోజు మనం ఏం చెప్పాము, మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? కీ ఎలిమెంట్స్. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మ్యామ్. ఎస్ ఇంట్రడక్షన్ దేని గురించి? వెరీ గుడ్. మేనేజ్మెంట్, Meaning of and definitions given by different functions of authors and objectives, features, functions, tools, level. That should be as a point. మెయిన్ గా మనం డిస్కస్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ వచ్చి మేనేజ్మెంట్, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, అథారిటీ. దీంట్లో అగైన్ ఐ వెంట్ ఫర్ సబ్ పాయింట్. మెయిన్ గా ఐ హావ్ ఫోకస్ టుడే ఆన్ functions of management, planning, organizing and authority. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రేపు రిమైనింగ్ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానిలో ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద థియరీ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ a few questions, expected questions, how a question can be expected from those. అయితే వీటిని we will compare now with the previous year question papers. పాత 5 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో మనకి ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఎలా వచ్చింది అంటే మనం ఇప్పుడు చదివిన దానికి ఇక్కడికి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా వి విల్ వెరిఫై. సో ఆన్ ద స్క్రీన్ ఐ హోప్ సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళండి. ద క్వశ్చన్ ఈస్ హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫాదర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్? FW Taylor. కానీ ఇక్కడ మనకు ఏమి ఇచ్చాడు? ఫెర్రిక్ విన్స్లో టేలర్ అని ఇచ్చాడు. మనం ఎప్పుడు FW టేలర్ అని చదువుతాము, కానీ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. సో వన్ క్వశ్చన్ వాట్ వి లెర్న్డ్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ టాప్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఒక పనిని చేయడానికి పట్టే సమయాన్ని కొలవడానికి స్టాప్ వాచ్ ని ఉపయోగించడం శాస్త్రీయ నిర్వహణ యొక్క ఏ సాంకేతికత? Because this question is related with the scientific management which is not involved in this present now. It is previous question paper కాబట్టి దానిలో ఇచ్చారు. It is application manner. Which technique of scientific management అనేది ఇందులో వాడతారు అని. It is time. Just you can see watch ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము? We will measure the time కదా. అందుకే remaining all things can be eliminated. We can go for it is related with the time study. Okay. Sir, next slide ma. The next question is which principle emphasizes the importance of a clear definition of roles and responsibilities? Adhikaramu, authority and responsibility. The answer authority and responsibility. Yes, authority and responsibility. The next question is who is responsible for assigning the authority to the subordinates? Manager. So can we say whatever we have learned it is been applicable in these question papers? Yes ma'am. ఇంతవరకు చదివిన విధంగానే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడగబడుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ రేపటి క్లాస్ లో చూద్దాము. స్టిల్ అందులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని కూడా మనము ఆన్సర్ చేసేటట్లు ఉండాలి. దట్ ఎన్ష్యూర్స్ ద యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ అమాంగ్ ద వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఈక్వల్ లెవెల్లో ఉంటేనేమో ఇట్ ఈస్ హారిజెంటల్ కోఆర్డినేషన్. వాళ్ళలో కోఆర్డినేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో యూనిటీగా యాక్షన్ ఉండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ హారిజెంటల్ కోఆర్డినేషన్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ప్లానింగ్ అప్రోచ్ ఇన్వాల్వ్స్ బ్రేకింగ్ డౌన్ గోల్స్ ఇంటూ స్మాలర్ మేనేజబుల్ టాస్క్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏమైంది అంటే
It is having Description. no, actually this question has is not with the సింగిల్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ విత్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. అందుకే ఏం చేశారు అంటే ఈ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చేసారనమాట ఈ దానికి ఈ క్వశ్చన్ కి. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్లీ ఒక్కటే ఆన్సర్ ఉన్న విషయం కాకుండా వేరే క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ గివ్ అవార్డ్. కొన్నేమో మనకి మన సబ్జెక్ట్ లో మన సిలబస్ లో కవరేజ్ లో లేనివి వస్తే కూడా దే విల్ గో ఫర్ అవార్డింగ్ ఆఫ్ ఫుల్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ అసైనింగ్ టాస్క్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద ఎంప్లాయీస్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో అడిగాడు నాన్న క్వశ్చన్. ప్లానింగ్ గా, ఆర్గనైజింగ్ గా, స్టాఫింగ్ గా, కంట్రోలింగ్ గా. Organizing. చూడండి మనం పిఓఎస్ డి కూడా ఉంటది, డైరెక్షన్ దెన్ కంట్రోల్. కానీ మనకి ఇక్కడ 4 ఇచ్చి దానిలో ఏది దీనికి సంబంధించింది అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకి దే ఆస్డ్ ఫర్ అసైనింగ్ టాస్క్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దేనిలో వస్తుంది అని. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చు? విచ్ కుడ్ బి ద ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ప్రాపర్ ప్లాన్స్, లేకపోతే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, అట్లా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెట్టింగ్ ఓవరాల్ డైరెక్షన్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ? సిఇఓనా, సిఎఫ్ఓనా, సిఓఓనా, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సా? జనరల్ గా పిల్లలు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చూడంగానే దాన్ని బబుల్ చేసేస్తారు క్వశ్చన్ మొత్తం చదవకుండానే. సో మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ డైరెక్షన్ అండ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీకి వచ్చేసరికి CEO is the key resource person who has to make a decision. Next questions కి వచ్చేసరికి the function of management related to laying down the foundation for carrying out the other functions of management successfully. అన్ని వేరే కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి ప్లానింగ్ డెఫినెట్ గా ఉండాలి. సో ప్లానింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ లో కూడా the function of management related to the group of activities to be carried out into the departments and creating a management hierarchy, that is organizing of activities. So organizing అనేది ఎలిమెంట్ ఆన్సర్ మనకి. సో ఇలా the last questions are authority granted to employee should be equal the responsibility entrusted to him, that is the right. The controlling function is performed by ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? ఉన్నత స్థాయి వాళ్ళు చేయొచ్చు, మిడిల్ లెవెల్ అంటే మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన వాళ్ళు మనతో పాటు వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మనం నియంత్రణ చేసే అధికారంగా గుర్తిస్తాం. సో లైక్ దిస్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ నేను ఏవైతే మీకు ఇప్పుడు చెప్పానో ఇట్ ఈస్ బీన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ 2 years మా, లైక్ 2024, 2023 ఈ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే సార్ నిన్న నరేష్ సార్ క్లాస్ లో సార్ రీసెంట్ పేపర్స్ చెప్పారు, అంటే ఆ పేపర్ రిపీట్ అవ్వకూడదు అనేసి నేను ఇంకొంచెం బ్యాక్ పేపర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసి చెప్తున్నాను అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు చదివిన టాపిక్స్ లోకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు కాన్సెప్ట్ ని కరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే అక్కడ కింద ఆప్షన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడంలో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. నేను యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీగా స్టూడెంట్స్ కి అడ్వైస్ ఏం చేయాలనుకుంటాను అంటే క్వశ్చన్ చదివి యూ థింక్ ఆఫ్ వాట్ కుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ మన మైండ్ లో ఒక ఆన్సర్ క్లిక్ కావాలి, ఆ దాన్ని కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ లో చూసుకోవాలి. అలా కాదు మనం అంతా ఎక్స్పర్టైజ్ గా చదువుకోలేదు అన్న సందర్భంలో మనకి 4 ఆప్షన్స్ లో 2 మాత్రమే రెండిటి మనం ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేస్తాం, కానీ ఇంకో 2 దగ్గరనే ఏనా బీనా అనేది కన్ఫ్యూజ్ ఉంటది. కొన్నిసార్లు మనకి బి అని చెప్తుంటది మన మనసు, మనం ఏనే పెట్టేసి వస్తాం ఫైనల్ గా. సో ఆ డైలమాలోనే మనం చాలా క్వశ్చన్స్ ని ఇన్కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేస్తాము. సో దానికోసమే మీ ప్రిపరేషన్ పర్ఫెక్షన్ ఉంటే
అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ రాదు. సో this is end with my today's session. I am done. If you have any queries, you may proceed. And before ending the session, I'm truly sincerely sorry for the technical glitches, whatever we faced during this technical session. Okay. The session is open for the students for the discussion. Dear students, if you have any doubt, please discuss with madam. Okay, I think no doubts. No doubts, ma'am. Yes, sir. Okay. So, First ఇబ్బంది big నెక్స్ట్ thanks, క్లాస్ ma'am. మంచిగా జరిగింది మేడం. Pardon, I could not able to listen. Madam, thank you, madam. A big thanks for your contribution to today's session. So, on behalf of SRR and KDC Warangal, so big thanks for your contribution for today's session. Thank you, madam. Tomorrow, the same time, dear students. So, be ready at 7 o'clock. Okay, madam. Shall I wind up the session? Yes, sir. Yes, you can proceed. Okay, madam. Thank you, madam.